Mudofaa kuvvetlari Bakhmut rayonidagi Kadima ve Belogirevka kasabalari civarında düşman hücumunu urup qaytardı. Bunun beraber baş shtabda bildirgenlerine göre Ruslar Spirna ve Vershina kasabalarını zapt etip olamadı. Anda işgalciler çok gayipqa uğrap şerefsiz kaçtı. Düşman esas güçlerini Siversk, Solidar ve Bakhmut tarafına geçirip cebi arasındaki öz bazalarını korumak için düşmanın hava hücumuna karşı mudafasını kuvvetleştirmeye getirirse. Çünkü Ukrayna mayıcıları Erkun Rus bazalarını hücum etip yok etti. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи Сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Намагається просунутись у напрямку Солидара та Бахмута. Geçenlere Mykolaev şehri ve civarına hücum etmege yardım etken cinayetçiler Ukrayna Tehlikesizlik Hizmeti tarafından tutuldu. Rus agentleri Ukrayna harbileri qayda avuşkanını kozetip harbi ve gраждан obyektlerinin yerleşmesi hakkında malumatını Ruslarga bergen edi. Bunun neticesinde geçenlerde Mykolaev ve Bashtanka şehirleri raketalarından hücum etildi. O vakit bir insan elak oldu. Tutulganlar düşmanın işbirlik yapkanı için 12 yılga hapsке taşlanabili. СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку. У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб. Rusya Vinnytsa ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde yapkan cinayetleri için mesuliyetlikке çektirilecek. Bunu Avrupa Birliği'nin dış siyaseti meseleleri boyunca weekend temsilcisi Josep Borrell bildirdi. O işgalciler Vinnytsa şehrinde yapkan canavarlıqını, onlarının adi Ukraynalar ve infrastrukturaga karşı dehşetli hücumlarının uzun sırasından bir adisi dep adlandırdı. Sonki malumatga göre, Tunev'in Ruslar Vinnytsa şehrinde gerçekleştirgen raketa hücumu neticesinde 23 insan ilak oldu. Onlarının arasında 3 bala, 80 yaralangan insan hastahanege düştü. 197 kişi tibbi yardım almak için hekimlerge müracaat etti. Polis xadimleri belgisiz gayip olgan 11 insanını qıdırmakta. Kurtarıcılar ise ofitserler evi, turmuş evi, tibbi merkez ve başka binalarının viranelerini teşkirmege devam etti. İşgalcilerinin Vinnytsa merkezine raketa hücumundan son Ukrayna prezidenti Nevbeteki Kere dünyani Rusyani tecavüzcü devlet dep tanımaga çağırdı. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. А якби хтось наніс ракетний удар по медичному центру в Далласі або у Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом? Ruhi baskı altında bulunup azaplarga çektirilip şahatlık etkenler. Sözde diversiya davasının figurantları Aziz ve Hasan Ahtemовlar olar tutulgan son ve sahtı taqiqat geçirilgeni vakit bergen şahatlıktan vazgeçti. Mabuslerinin sözlerine göre olar azaplarga çektirilip FSB xadimleri uydurgan metinini tekrarlamaga mecbur oldu. Nariman Celal ve Ağa Qardaş Ahtemовlar 2021 senesi sentyabrının 3 ve 4'ünde öz evlerinden hırsızlandı. Tek bir kundan son ular FSB binasında bulunganı belli oldu. Bu vakit devamında Aziz ve Hasan Ahtemовlar yalan aytması için Rus kuvvetçileri ularını azaplarga çektirgen edi. Üçü de Ahmedjet'nin sizosunda tutulmakta. Mecliste kaydetkenlerine göre bu Nariman Celal Kırım platformasının sametinde iştirak etkeni için intikamdır. Bunun beraber temsilci organ ve bütün halkka terörist yarlığını asmak için da bir intiluvdur. Он сказал, что все, что есть, все его показания в протоколах, которые есть в материалах дела, это все ложь. Он рассказал, что все эти показания были выбиты путем пыток,
физического, психологического давления на него. На что потом в итоге прокурор подал ходатайство о том, чтобы огласить его показания, которые есть в деле. В итоге он огласил эти показания, так как были противоречия, потому что Асан говорит, что всего этого не было и все это ложь, а в показаниях он говорил, что, точнее, даже не говорил, а, наверное, под диктовку читал все, что ему говорили. Сложно было находиться даже в зале судебного заседания морально и психологически, так как им пришлось заново вспоминать те пытки, которые производились в отношении них, при которых выбивались те необходимые им показания, на что указывали еще два свидетеля стороны обвинения, кстати, Адаманов и Усинов, которые подтвердили о том, что показания выбивались пытками. И в данном деле это как бы у них самая основная, наверное, их, не знаю, основной метод для доказательств. Хырсызланган Украин богдайын алып чыкканлар Кырым прокуратурасы 2 рус капитанына улар ишгал этилген территорияга канунсыз киргенинде шекленгени акканда илан этти. Капитанлар Тежаузжы девлетинин байрагы алтында улган матрос Пазынычеве Михаил Нинашев гемилеринен Акъярнын капалы деңиз лиманларына кирген эди. Прокурорлар айтканына көрө шекленгенлер гемилерини руслар Украинанын ишгал этилген территорияларында хырсызланган Украин захирелеринен юклеп, бу берекетни 3-чү мемлекетлер, белки якын шаркка алып чыккан эди. Прокуратурада кайд эткенлерине көрө рус капитанлары Кырым деңиз лиманларынын зиярет этилмеси канунсыз олганны аңлап, мунтазам тарзда гемилер булунган жерини белгилеген автоматик системаны токтотуп, улар алган жол акканда сакты маалыматны кайд эткен эди. Викрадені тисячі тонн українського зерна – це не просто черговий злочин РФ в Україні. В перспективі такі дії спрямовані саме на спричинення голоду. У цьому випадку РФ, як і раніше, використовує окупований півострів як сіру зону для перевезення та подальшого збуту награбованого зерна. Загалом капітани суден здійснили 8 незаконних заходів до портів окупованого Криму. Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність також і судновласників та операторів суден. Русларынан гүзел бір ананесі бар. Қырымдан қачмақтыр. Бу сефер олар Қырым көпірінден кечіп қачыжақлар. Бұны Сергей Притула Қырым Ньюс информацион агентлігіне интервью бергенде білдірді. Гонноллы ве шоумен Русияның Украинаға истилясыны русларға чоқ азапна кетірежек мажира деп сая. Халқара оқуғы жетінден Қырым ишгал етілген Украин топрағы олып, ишгалден эм дипломатик, эм де арби йолнен азат етіле біле. У росіян є добра традиція давати драпака з Криму. Вони це вже робили неодноразово, і я думаю, що цей кримський міст вони якраз побудували з огляду на те, що морським шляхом тікати буде дуже незручно, важко, потиснуть один одного при посадці на пароплави чи на військові кораблі, а так по мосту з піснею. От, як там Михалков з цим співав, з Расторгуєвим. «Уходили русські із Крима». Загулі є смішна пісня, там просто можна сплакатися під нею. Ну так от, це буде їм в супровід. Кырым ишгалден азат етілгенінден сон Сергей Притула Ось Хайрия фондынен ярмадаға қайтмаға планлаштыра. Анда о сақатлар үшін оңайтылы мұйытынан тешкіл етілмесінен оғрашмаға ниетлене. Після деокупації Криму в меншій мірі мені доведеться приїжджати туди для відпочинку, в більшій мірі, мабуть, все-таки для роботи. Тому що наш фонд Притули, він ж був заснований в 2020 році не для мілітарної роботи, а для гуманітарної роботи. Коли туди повернеться українська влада, туди також мають повернутися українські благодійні фонди, українські благочинні організації, українські волонтери, українські меценати. І ось ця гуманітарна складова нашої присутності, вона повинна трошечки пришвидшити процес реінтеграції Криму в велику українську сім'ю.